Today we will have a discussion on the development of the square prism, which we have already studied. That is basic solid having a square hole drilled in it. Now I will show the three-dimensional figure. This is the square prism. This is the square prism. It is resting on its base on HP, and its base edges, these are the base edges, are equally inclined to VP. This is the basic square prism. These faces are equally inclined to the VP. Now I have named a point 1, 1. This is the front side 2, 2. This is the 3, 3 and back side edge 4, 4. And this is the point O and base point center P. This is the axis. So we can draw the top view first. Because the axis is perpendicular to HP, top view will draw on the HP. So we have to, after drawing the top view, we will rotate that HP plane. So first, at 45 degree, take a point here at 45 degree on the both sides. I have drawn the square. Now this is the square, not a square. It is the top view of whole square prism. Now I will name the point. This is the point which I have given 1, 1. This is the complete edge. This is the vertical edge which is perpendicular to the HP. So single point is observed here. I will name it as 1, 1. This is the front side point 2, 2. 2, 2. This is the side 3 to 3. Single point. Why I am naming 2 points? Because it is a vertical line perpendicular to HP. So single point is observed here. That is perpendicular. This is the back side which is the nearer to the VP. Which is the nearer to the VP. This is the point 4, 4. This is the back side point 4, 4. Nearer to the VP and away from the observer. So this is the point OP. I will transfer this axis here. This is the height of the prism. This is the side of the prism. Now, after drawing the front view, this is the front view. This is the front part. 1, 2, 3, and this is the back part. 3, 4, and 5. This is the back part. Now I will name it 1 to 1. 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4. I will name it a dash because it is the front view. And axis O dash and P dash. Now what is the development of this basic solid? Development, I will unfold it. This is the development. 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4 and 1 to 1. This is the basic development. What is the length of the development? That is the perimeter of the top view. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1. That is the development. This is the length. And this is the height. This is the height. Relate 1, 2, 3, 4, again 1. This is the development. 1, 2, 3, 4, 1. Okay. Now a square hole is drilled. Now this is the axis of the square hole. This is the axis of the square hole. This is the square hole is drilled at the center, bisecting. This is the axis of vertical square prism. And this is the axis of square hole which is perpendicular to the vertical plane. Now vertical plane like I said perpendicular. Axis स्क्वेअर प्रिझमचा आणि हा ऍक्सिस सिंगल पॉइंट ऑफ धरतो, हा परपेंडिक्युलर, हा पेन परपेंडिक्युलर ऍक्सिस सिंगल पॉइंट ऑफ धरतो, याला एम एस टी नाव देऊ.
हा एस टी इथं ऑब्झर्व आहे आणि हा स्क्वेअर होल याचा काय तर साईड असणार आहे एक्स वाय झेड 30 40. ह्या ज्या एजेस आहेत स्क्वेअर होलच्या, हा एजेस किंवा साइड्स हा एचपी ला इक्वल इन्क्लाइंड आहे 45 डिग्री. कशाला? एचपीच्या प्लेनला, या प्लेनला एचपी हॉरिझॉन्टल प्लेनला. त्यासाठी आपल्याला बाहेर स्क्वेअर ड्रॉ करावा लागेल त्या साईडचा. हे डायगोनलचं डिस्टन्स इथून घ्यायला पाहिजे, इथून हे डिस्टन्स मार्क करायचं, 4 कोपऱ्यात त्या मार्क करायच्या वर्टिकल. त्यानंतर हा स्क्वेअर ड्रॉ करायचा. आता हा डेव्हलपमेंट स्क्वेअर होलचं डेव्हलपमेंट आपल्याला ड्रॉ करायचं. स्क्वेअर होल ड्रिल केलेला आहे. आपल्याला माहित आहे हा 2 2 आणि 4 4. हा 2 2 फ्रंट साईडचा आहे आणि बॅक साईडचा एक्झॅक्टली 4 4 आहे. म्हणून याला नेमिंग केलेलं आहे P2 फ्रंट साईडचा, P2 फ्रंट साईडचा आणि P4 बॅक साईडचा. 4 कुठले साईड आहे? हा बॅक साईड. 1 2 3 4. इथं पण होल ड्रिल केलेला बॅक साईडला. तो P2 आणि बॅक साईडचा P4. हे डायरेक्ट आपल्याला ट्रान्सफर करता येतं. आपण बघितलेलं आहे. हा 2 2 वरती आहे, हा 2 2 वरती ट्रान्सफर करायचा. हा इथं ट्रान्सफर केला मी. हा तुमचा पॉईंट कुठला असणार आहे? P2. हा ट्रान्सफर केला. हा पॉईंट फ्रंट साइड आहे. फ्रंट साइड कुठली आहे बघा? 1 2 आणि 3. हा 1 2 आणि 3 हा कुठला आहे? फ्रंट साइड आहे. हा 1 2 आणि 3 आणि 3 हा बॅक साइडचा 4 आणि 1 हा कुठला आहे? बॅक साइड. हा अनफोल्ड केल्यामुळे हा समोर दिसतो. 1 2 3 4 हा बॅक साइडचा समोर येतो. हा कुठला बॅक साइडचा पॉइंट? P4. हा कुठला आहे? P4. नाव आता हे पॉइंट्स कुठल्याही वर्टिकल एज वरती नाहीत. त्यासाठी आपल्याला हे पॉइंट्स पहिले काही ट्रान्सफर करून घ्यावे लागतील ह्या एज वर. हा डॉटेड दिसेल. हे कुठल्या एज वरती आहे? कशाच्या मध्ये? P1 आणि P4. याला P14 नाव देतो. हा बॅक साईडला. हा कुठला आहे? फ्रंट साईडला. काय कुठल्या पॉइंटच्या 2 पॉइंटच्या मध्ये आहे? P12. हा कुठल्या पॉइंटच्या मध्ये आहे? हा पॉइंटला नेमिंग करतो P23. हा कुठल्या पॉइंटच्या मध्ये आहे? 3 आणि 4. हा बॅक साईडचा P3 4. इथून हे लाईन आपण ड्रॉ करतो, हॉरिझॉन्टल लाईन. तर कुठल्या वर्टिकल एज वरती आपल्याला हे पॉइंट ट्रान्सफर करायला नेहमी करतो? फ्रंट साइड जो आहे P12 आहे आणि बॅक साइडला कोण आहे? हा पॉइंट P14. हा फ्रंट साइडला P23 आणि बॅक साइडला कुठला आहे? P34. ओके. हे पॉइंट्स कसे ट्रान्सफर करायचे बघा. कंपास हा मेटॅलिक पॉइंटर, हा पेन्सिलचा पॉइंटर आहे. ओके. मेटॅलिक पॉइंटर हा 1 पॉइंट वरती ठेवतो. मेटॅलिक कंपासचा पॉइंटर 1 वरती ठेवतो. डिस्टन्स कुठली येतो बघा. हा जो एज आहे 1 2. मेटॅलिक पॉइंटर कंपासचा 1 वरती आहे. डिस्टन्स 1 पासून P12 येतो. हा 1 आहे. बरोबर आहे. एज कुठला आहे? 1 2 आहे. 1 2. हा 1 2. इथून डिस्टन्स घेतो. हा पॉइंट कुठला आहे तुमचा? P12 याच्यावरती असेल. वर्टिकल आहे P12. हा जर ट्रान्सफर केला P12 हा पॉइंट P12 हा हॉरिझॉन्टल लाईन आणि P12 हे वर्टिकल. काय केलेलं आहे? कंपासचा पॉइंटर इथं प्लेस केलेला आहे 1 वरती. डिस्टन्स कुठल्या ह्याच्यावरती? 1 to 2 आहे. हा डिस्टन्स घेतलेला आहे 1 to 2. कंपासचा पॉइंटर मेटॅलिक पॉइंटर 1 वरती ठेवलेला आहे. वर्टिकल लाईन ड्रॉ केलेला आहे. हॉरिझॉन्टल लाईन P12 ची आपल्याला माहिती आहे, तिथं मार्क केलं. त्याचप्रमाणे कंपासचा पॉइंटर 1 वरती ठेवलेला आहे मेटॅलिक पॉइंटर.
एज कुठला आहे 1 4 आहे आणि हा डिस्टन्स घेतलेला आहे. हा डिस्टन्स इथे घेतलेला आहे 1 आणि हा 4. हा 1 4 एज मेटॅलिक पॉइंटर 1 वरती ठेवलाय. हा P1 4 हा बॅक साइडचा इथून वर्टिकल लाईन ड्रॉ केलेली आणि हा पॉइंट हॉरिझॉन्टल लाईन P1 4 येत आहे. हा नेहमी केलेला P1 4. त्याचप्रमाणे 3 पॉइंट वरती कंपासचा पॉइंटर ठेवलेला आहे. मेटॅलिक पॉइंटर पेन्सिलचा पॉइंटर P2 3 वरती ठेवलेला आहे. P2 3 कंपासचा पॉइंटर कुठे ठेवलाय मी 3 वरती. कुठला एज आहे 2 3. हा 2 3 3 वरती ठेवलेला आहे. इथून हा मार्क करतो. हा P2 3 हॉरिझॉन्टल आपल्याला माहित आहे लाईन P2 3. व्हर्टिकल लाईन मी ड्रॉ करतो. हा पॉइंट इथं P2 3. त्याचप्रमाणे 3 वरती कंपासचा पॉइंटर ठेवलेला आहे मी. एज कुठला आहे 3 4. हा एज 3 4 आहे. कंपासचा पॉइंटर मेटॅलिक 3 वरती ठेवलेला आहे. डिस्टन्स हा इथून P3 4 एवढा घेतलेला आहे. 3 वरती ट्रान्सफर करणार हा मेटॅलिक पॉइंटर. 3 4 हा एज आहे. हा लाईन मी ड्रॉ करणार. P हॉरिझॉन्टल लाईन आपल्याला माहित आहे P3 4. त्यानंतर स्केल घेणार मी. सिक्वेन्स हाच असणार आहे. फ्रंट साइडला सिक्वेन्स कुठून सुरू करणार मी. फर्स्ट P1 2 फ्रंट साइडचा हा एवढा फ्रंट साइडचा पोर्शन P1 2 स्केल घेणार. P1 2 च्या नंतर कुठला पॉइंट आहे 2 2. दिस इज 2 2. ओके. 2 च्या नंतर कुठला पॉइंट आहे 2 3. तो सिक्वेन्स मेंटेन. 2 3 च्या नंतर कुठला पॉइंट आहे परत P. हा फ्रंट साइडचा येतो. बॅक साइडचा कुठला पॉइंट आहे P3 4 P4 P1 2 आणि P2. आता डार्क कुठला पोर्शन करायचा आणि फेंट कुठला पोर्शन असणार आहे. हा 3 3 वर्टिकल एज कुठेही कटिंग झालेला नाही. मटेरियल कुठेही कटिंग झालेला. हा 3 3 कसा असणार आहे डार्क असणार. 1 1 एज कुठेही कट झालेला नाही. हा 1 1 एज हा डार्क असणार. हा 1 1 आणि हा 1. आता 2 2 P2 P4 आणि हा 2 2 P2 हा एवढाच एज डार्क असणार. हा एवढाच एज डार्क असणार. इथं मटेरियल कट झालेलं त्यामुळे डार्क लाईन कट झाली. त्यानंतर P4 बॅक साइडचा P4. त्याला जर मी अनफोल्ड केलं फोल्ड केलं परत. हा तुमचा 1 1 इकडे आहे. असा हा स्क्वेअर होल याच्यामध्ये डिल असलेला दिसेल. अनफोल्ड केल्यानंतर हा स्क्वेअर असा दिसेल. ओके. थँक्यू.